Okay, good morning, students. Namaste. So in the last class, we were discussing about happiness, mind, that is self, and body. So happiness, when you are seeking it from outside, it cannot be continuous, maybe from the materials, maybe from other people. So you can get the continuous happiness within only, and from outside when you are having the right understanding with the others. Human being is a coexistence of self and body. Two entities are there. One is self and another one is body. Human being is coexistence of self and body. We have also discussed about the need of the body. The need of the body, there are three needs. First need is the nurture, that is food. The type of food decides the quality of the body or the health. And second one is the protection. For the protection, whatever we are getting, maybe your dresses and other things. And third one is the right utilization. I have to utilize the body in the right way. I should not abuse it. Putting excess food is also an abuse to the body. Overthinking is also an abuse to body. Wrong thinking is also an abuse to body. Impatient or getting angry on others is also, it is abuse to the body. We are not rightly utilizing the body. Whenever there is a harmony between the self and the body, then only you can utilize the body in the right way, because there will be harmony within. ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾರ್ಮನಿ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, when the body is in harmony or in coexistence with the self, ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. If तो टोटल आंसर है 11. 4 बनेंगे अल्कोहल, 4 बनेंगे साइक्लिक अल्कोहल, sorry, अल्कोहल 7 बनेंगे साइक्लिक ईथर. So when the body and mind are not in coexistence, automatically there is a disharmony, non-coexistence between these two entities, hence no happiness within. Okay, ಈಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The need of the self is continuous. Need of the body is not continuous. Need of the self is continuous. 24 hours ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆ, suppose that I talk to a person, ಅಥವಾ ಇವಾಗ we'll take the example of ಶ್ರೇಯಸ್. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಬರೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸು, it is discontinuous. Even ನಿಮ್ಮ breathing ತಗೊಳ್ಳಿ, you inhale, hold it some time, break ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, then exhale. It is discontinuous. You take food,
3 times a day. Whenever you are hungry, you will eat food and it will get digested. Body will get the energy. That is discontinuous. You take sleep and you get up again. That is the need of the body. So the need of the bodies are discontinuous. Need of the self is continuous. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫುಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. How will be your reaction, Shreyas? Come on, I will unmute you. Raise your hand. Tell me. ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಊಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಫುಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೈಮಿಂದ ಅವನು ಹೋಗೋವರೆಗೂ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ? ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಹೇಳು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ. ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ. ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ನಿನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ನಿನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಏನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಎಸ್ ವರುಣ್. Okay, Hitesh, I'll unmute you. Tell me. Sir, ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿತೇಶ್. ಎಸ್. ಹಿತೇಶ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆನ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 23 hours ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 1 hour ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ nobody will listen to you. So the need of the self is continuous. ಲವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ರೆವರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ. ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮಗಾಗ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸೇ ಬೇರೆ,
ಸೆಲ್ಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇರೆ. I have to identify the needs of the body separately, fulfill them. I have to identify the needs of the self separately and fulfill them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, our wrong conceptions is self need can be fulfilled by satisfying the body need. ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ, ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೀಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Love, care, respect, gratitude, these are all the need of the self. Food, clothing, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, that is the need of the body. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವೆರಡರದು ನೀಡ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರು, ಫೆರಾರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತೇನೆ. ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ನಾನು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ P1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. P1 ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ ನಾವು? ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸೆಲ್ಫ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಥದ್ದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. That has to be identified and fulfilled separately. Then only love and mutual understanding will be there between the people. That is what we call it as the right understanding. Right understanding. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದ ನಾವು? ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್? ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀಡ್ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೈಬಹುದಾ ಅವನಿಗೆ? ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಎವರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ requirements, needs,
ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ನಾನು ವಯಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ ತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪದು. ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎರಡು ನೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಟಿವಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಲವ್, ಟ್ರಸ್ಟ್, ರೆವರೆನ್ಸ್, gratitude, everything. From a small child to a grown-up adult old man, everybody requires respect, trust, understanding, that to right understanding, harmony, coexistence. ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ other animals other than human being. Human being alone has the nature of accumulating more than what he require. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇರೋ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 70 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮನೇನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನ್ ದುರಾಸೆ ತಾನೆ ಅದು. ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇನೆ. People are not having the right understanding. They are accumulating more than what they need. They are earning more than what they need. They are thinking that the need of the self can be satisfied by fulfilling the need of the body. ಈಗ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನೋ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ we will feel comfortable. So the happiness which is available within only, I am looking for outside, wrong conception. It is within only. You have to have that. Providing the coexistence, having coexistence between the self and body, you can get the happiness. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 100 ಜನ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ ಕಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ. ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹಾರ್ಮನಿ ಇರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಗುದ್ದಾಟ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂತಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರ. ನೀವು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಬುಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಚೀಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ. ಕನ್ಸೆನ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡರ ನೀಡ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು we will look into one more important topic today, that is trust. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ನಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ಆ ಮಗು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಎಡವಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೈತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಮಗು ಯಾಕೆ ಬೀಳಿಸ್ತು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾ? ಮಗು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೀಚರು ಜೋರಾಗಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಬರೆದಿಲ್ಲ? ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೇ ಹಂಗಿದೆ, ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಅವನ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್. ನೀವು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಬೈದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೈದು ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನೋಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋ 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 ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್.
ಅವ್ನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಎಡವುತ್ತವೆ, ಬೀಳ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರಾಂಗು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸರಿನಾ? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಅವ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಗಹರಟೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ತಂದೆ ಆ ಮಗುನ ಬೈತಾನೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಡೌಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, whenever you don't look at the competence of the other person, automatically ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is why right understanding is once again very important. We should trust, have the trust on the intention, on the competence level. We should not mistrust the intention. ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಂತೆಗೋ ಜಾತ್ರೆಗೋ. ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಒಂದು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ನಗುತ್ತದೆ ಮಗು. ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೀಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದನಾ? ಮೈ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಮೀ, definitely he will again hold me back. That is what is the difference. So trust ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ಮೇಲೆ, ಮಗನಿಗೆ. Then only relations becomes very strong and strong. ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ we should not be or show our angerness on them. Competence, once again, try to improve them. If a student is asking the questions again and again, give the answer until he gets satisfied. Don't get angry on him. When you don't have the trust on a person, you will get angry on him. When you don't have the trust, you will stop talking to him. By stopping talking, you will not get the solution for the problem. The gap will become wider and wider, and there will be a bigger gap between two people. Not physically, mentally there will be a gap. That's why all the relationship problems between the husband and wife, son and father, mother and daughter, whatever, any relationship, or between two friends, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗುಂದುತ್ತವೆ, ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. We are able to have very good relationships with our within our relations, anybody for that matter. Okay, so we will stop here. Again, we will continue in the next class. Thank you.